அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஐபவான். இந்த வீடியோ 2 மொழிகளிலும் பேசப்படும். එම වීඩියෝව භාෂා දෙකෙන්ම කතා කරන දෙයක්. දැන් මේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා විදේශ ගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන වෘත්තීය හැකියාවන් නොමැති අයට ඔය ක්ලීනින් වගේ රස්සාවකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට තමයි මේ පණිවිඩය. දුබයි රාජ්‍යයේ ටුවරිස්ට් වීසා එහෙම නැත්නම් විසිටින් වීසා වලින් ගිහිල්ලා එහි අමාරුවේ වැටෙන්නේ නැතුව එම්ප්ලොයිමන්ට් වීසා එකක් පිළිබඳව තමයි මේ කතාව. සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනවා. සතිපතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා ලංකාවේ. ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට වයස සීමාව මේ වෘත්තිය සඳහා අවුරුදු 18යි 35යි අතර. එහෙත් ඔබේ පෙනුම හොඳයි නම් 40 දක්වා අවස්ථාවක් තියෙනවායි කියලා කිව්වා. ඔයාලට පුළුවන් මම ලබා දෙන WhatsApp අංකයට මැසේජ් එකක් යවලා සම්පූර්ණ විස්තර එහෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන වැඩිපුර මම කතා කරලා කාලේ නාස්ති කරගන්නේ නැතුව. ඒ හින්දා ඔයාලට තියෙන මේ කදිම අවස්ථාව ඩුබයි වලට විසිටින් වීසා නෙමෙයි, ඩුබයි වලට ටුවරිස්ට් වීසා නෙවෙයි, එම්ප්ලොයිමන්ට් වීසා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2කට ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් කරලා යන රැකියාව. ඒ හින්දා විශ්වාසවන්තව ඔයාලට පිටත් වෙන්න පුළුවන්. ටුවරිස්ට් වීසා වලට විසිටින් වීසා වලට යන මුදලටත් වඩා අඩු මුදලක් තමයි ඔයාලට වැය වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ විස්තර ඔක්කොම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් දුරකථන අංකය මම කියන්නම්. කරුණා කරලා WhatsApp අංකයේ මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය හොඳට අවබෝධ කරගන්න. අතරමඟ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ශනිකයෙන් යන්න එපා. මගේ WhatsApp අංක වලට මේ වෙනුවෙන් වෙනම අංකයක් මේ හොයලා තියෙන්නේ. මේ වෙනුවෙන් විතරක් මේ ඩුබයි වලට යන කට්ටියට. මොකද සතිපතාම සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා. ලබන සතියේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පැවැත්වීම සඳහා 20 දෙනෙක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍යයි. සම්පූර්ණයෙන්ම 100 දෙනෙකුට අවකාශය. කාන්තාවන්ට සහ පිරිමින්ට තමයි මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. මම විස්තර කිව්වා මෙන්න දැන් දුරකථන අංකය ඔයාලා යවන්න ඕන ඔබේ CV එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් කොපියත් එක්ක යවන්න ඕන CV එක තියෙනවනේ. ඒක යවන්න WhatsApp අංකයක් මම දෙනවා. මේ ඇරෙන්න වෙනත් WhatsApp අංක වලට ඒවා යවන්න එපා. මේක කෙලින්ම යවන්නේ ඒ ඩුබයි වල ක්ලීනින් වලට විතරක් කියන එක මතක තියාගන්න. WhatsApp අංකය තමයි 075යි. ලංකාවේ අංකයක්ම තමයි 075යි 221යි 48යි 58. මේ අංකය උඩිනුත් දෙස්සෙන්ද දාලා තියෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් මේ කට්ටියට පණිවිඩය යවලා ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තර දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉක්මන් කරගන්න. හොඳයි. දැන් මම දෙමළ මාධ්‍යයට යනවා. மீண்டும் ஒரு முறை அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இது அனைவருக்கும் ஒரு முக்கியமான விடயம். என்னவென்று சொன்னால் அது எனக்கு சிங்கள மொழியில் கூற மறந்த ஒரு விடயம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. எனவே இந்த இடத்தில் அதை குறிப்பிடுகின்றேன். முக்கியமாக அந்த விடயத்தையும் இலங்கையில் வெளிநாட்டுக்காக வேண்டி வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத்தில் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு முகவர் மூலமாகத்தான் நீங்கள் வெளிநாடு செல்வதற்கு இந்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு அமைந்துள்ளது. துபாய் நாட்டுக்கு கிளீனிங் வேலைக்கு ஆண்கள் பெண்கள் இரு பாலாருக்கு முடியும். வயது எல்லை 18 முதல் 35 வரை. இருந்தாலும் உங்கள் உடல் கட்டு தொழில் செய்யக்கூடிய அளவில் இருந்தால் 40 வரைக்கும் முயற்சித்து பார்க்கலாம். எனவே நேர்முக பரீட்சை ஒவ்வொரு வாரமும் நடைபெறுகிறது. 100 பேர் தேவை கொண்ட இந்த வேலைக்கு 9 மணி நேர வேலை, அதாவது ஓவர் டைம் உள்ளது. நீங்கள் விரும்பினால் ஓவர் டைம் செய்யலாம் அல்லது ஓவர் டைம் செய்யாமல் வெளியில் உங்களுக்கு பார்ட் டைம் செய்து கொள்ள முடியும். மேலதிக விவரம் அனைத்தையும் உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் வாட்ஸ்அப் இலக்கத்தை தமிழிலும் குறிப்பிடுகின்றேன். 075 221 4858 075 221 4858 இந்த இலக்கத்திற்கு அனுப்புங்கள். இது தயவு செய்து இந்த துபாய் இதுக்கு மாத்திரம் இந்த இலக்கத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எனவே இந்த முக்கியமான விடயம் இன்னொன்று குறிப்பிட மறந்ததுன்னு சொன்னது என்ன விடயம் என்று சொன்னால், இலங்கையிலிருந்து நீங்கள் போகும்பொழுது அனைத்து இதுகளும் உங்களுக்கான உத்தரவாதம் அனைத்தும் உங்கள் கையில் தந்துதான் அனுப்பப்படும். இது டூரிஸ்ட் விசாவோ அல்லது விசிட்டிங் விசாவிலையோ அல்ல நீங்கள் செல்வது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசாவில் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சிங்கள மொழி மூலம் சொல்ல மறந்த ஒரே ஒரு விடயம் என்னவென்றால், டெட்டூ அடித்திருக்க முடியாது. முஸ்லீம்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை வரும். டெட்டூ அடித்திருந்தால் அவர்கள் இன்டர்வியூல அவங்க ரிஜெக்ட் ஆயிடுவாங்கன்றதையும், தலைமுடி அலங்காரம் சிகை அலங்காரம் இதுவும் வீணான முறையில மாதிரி இருந்தாலும்
இன்டர்வியூல எடுபடாது. டீசென்டான முறையில் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதிக நேரமாக இந்த வீடியோவை நடிக்காமல் நான் குறிப்பிடுகின்றேன், தயவு செய்து என்றைக்குமே எந்த வீடியோ போட்டாலும் அந்த வீடியோக்களை முழுமையாக பார்த்து விட்டு அதில் அர்த்தம் என்ன சொல்லப்பட்டது என்று கேட்டு அது மாதிரி நடந்து கொள்ளுங்கள். இந்த விடயத்திற்கு உங்களுடைய சிவி, உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் காப்பி எது அனுப்புவதாக இருந்தாலும் இந்த இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நான் சொன்ன அதே இலக்கத்தில் தான். எனவே மேலேயும் இந்த இலக்கத்தை நான் போட்டு விடுகின்றேன். கண்டிப்பாக அதுக்கு மாத்திரம் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் பயணத்தை சிறந்த பயணமாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு, இவ்வளவு காலமும் ஏமாற்றப்பட்டு ஏமாற்றம் அடைந்தவர்கள் இதன் பிறகாவது சற்று அவற்றிலிருந்து விடுதலையாவதற்காக வேண்டி செய்யும் ஒரு சமூக பணியை, அதே நேரம் இந்த சமூக பணியில் எனக்கும் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் என்பதையும் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். காரணம் என்னவென்றால், அதற்காக வேண்டி ஒரு சிறிய தொகை எனக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ் கிடைக்கும். ஏனென்றால் அனைவர் கூறுவார்கள் வேறு வேறு என்னமோ விதத்துக்கு ஒரு கடை செல்வதாக இல்லை. இந்த விடயம் சமூக பணிக்காக வேண்டி குறிப்பிடுவது நீங்கள் நினைப்பது போல் பெரிய அளவுல கிடைக்கிற ஒரு பணி அல்ல. எனவே இருப்பினும் சரியான விதத்தில், தகுந்த விதத்தில் உண்மையான விடயங்களை ஆராய்ந்து அதன் பின்னர் தான் வீடியோ போடுவது என்று உங்களுக்கு தெரியும், அன்று முதல் இன்று வரை. எனவே நல்லதை நினைப்போம், இன்ஷா அல்லாஹ் நல்லதே நடக்கும் என கூறி விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.